করছে আসছে স্পিকার অফ করো স্পিকার অফ করো পিছলা ল্যাপটপের চার্জারটা দাও এই পিছলা ল্যাপটপের চার্জারটা দাও ল্যাপটপের চার্জারটা দাও ল্যাপটপ তোমার পায়ের কাছে দাও না Assalamu alaikum, folks. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Said Assalamu alaikum, Alice, Asif. Sir? Can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Hello? Sir, we can hear yes, you. sir. Can you hear me? Yes, sir. Tanveer, can you hear me? Yes, sir. Tanveer, can you hear me? Yes, sir, you're audible. So we can hear you. কি পোকা Okay, can you hear me now, boys, girls? Yes, sir. Yes, sir, we can hear you. On my laptop, I was facing difficulty in making my voice across, actually. I'm on my mobile phone now. I don't know what happened to a very expensive laptop. I don't know. Anyway, how many students are there, Tanveer? Sir, 18 or 19 students. But the number is more than 40. Anyway, let's begin the show. Well, welcome back. Basically, after a long time, I would say we had a long vacation.
And I'm going to face trouble here delivering today's lesson because this is from my mobile phone. It doesn't matter. I will sail through, inshallah. Now tell me, how was your vacation? Sanjeev, Alicia. Alicia, how was the vacation? স্যার অ্যাজ ইউজুয়াল ছিল বিকজ আমাদের তো একদিনই ক্লাস থাকে সো নর্মালি লেগেছে So you were attending classes during the vacation as well, was it? না স্যার এরকম না বাট অনলাইন ক্লাস থাকে লাইক ফিজিক্যালি একদিন থাকে সো Oh, so you had your online classes during the vacation. নো স্যার Mm-hmm. Okay, so did you go to any puja mandap? নো স্যার Nobody invited you? নো স্যার Sorry, sad. Asif, did you attend any puja mandap? No, sir. Okay, who attended puja mandap? Anybody? All right. People are leaving. Okay, Tanveer, get the attendance done. Let's see. Yes, sir. Please check the OTP code. OTP. It has come somewhere. Let's see. Okay, I can go here. My body. Yeah, that's 507244. Sir, 50. 7244. Okay, sir. Get it. Yep. Everybody, please respond. 004. 004 absent. 005. প্রেজেন্ট প্লিজ 5 was given. 14. 14. 14 absent. 15. 15 absent. 18. 18. 18 absent. 20 প্রেজেন্ট প্লিজ given. 22 Yes, please. given. 23 Present, please. given. 25 প্রেজেন্ট প্লিজ given. 29 29 absent. 30 30 absent. 31 প্রেজেন্ট প্লিজ given. 32 Present, please. given. 33 absent. না পানি আছে 7 তোমার এখানে 37 absent. প্রেজেন্ট প্লিজ Okay, given. 43 Present, please. given. 44 absent.
46 Yes, please. given. 47 Yes, please. given. 48 Present, please. given. 49 Present, please. given. Sir, attendance taken. Thank you. Tanvir, 15টা দেওয়া হয়নি 14. 14 and 15, right? ইয়েস Okay. Okay. All right. Anybody left? No. Okay. Thank you. I wish I were there in Bangladesh during this festive time. And I think we missed some Shandesh, sweets and vogue from our minority friends. Is there anybody here? Tina Chakraborty? Anybody from our other community? Yes? No? আছে নাকি তানভীর লিস্ট দেখো তো আমি লিস্ট দেখতে পাচ্ছি না স্যার এখানে হিন্দু নেই আই থিঙ্ক আরে ওরা পূজা নিয়ে এখনো ব্যস্ত এনিওয়ে ধরা খাইলো না I was thinking of taking the quiz today but then স্যার few of একজন you- আছে সঞ্চিতা দাস সঞ্চিতা তো কথা বলবে না সঞ্চিতা ঝামেলা করবে ও তো চুপচাপ আছে যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা একটা কুইজ নিতে চাইছিলাম তোমরা তো আমার সঙ্গে একাধিক কোর্স করেছো তোমরা তো আমাকে চিনো হে যা বলি তা শুনলে ভালো হতো না তো কুইজটা হয়ে গেলে আজকে তোমাদের একটু পড়াশোনাও হতো তারপরে কুইজটাকে বেস করে একটা অ্যাসাইনমেন্ট হতো অ্যাসাইনমেন্টটা হয়ে গেলে তোমাদের একটা নোট রেডি থাকতো এবং সেইটা পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজে লাগতো এই টেকনিকটা তোমরা আমাদের যদি আমি খোলাসা করে বলতে চাই সেটা তো ভালো নয় তাই না যাই হোক দেখা যাক সামনের দিনে কুইজটা হবে জেনে রেখো এবং আজকের যেটা ফরম্যাট ছিল তাতেই হবে তাতে যদি তোমাদের উপকার হয় আমার বিশ্বাস হবে না বাট সময় ল্যাপস হবে আর কি let's begin the show today this is another lesson and I want to start with my spot check if you remember what we tried to discuss in the other 2-3 lessons previously I think we started defining curriculum and syllabus and also I think we went in details about the differences between curriculum and syllabus then we talked about types of curriculum types of syllabus and then I emphasized that I would go for one type of curriculum design, which is integrated curriculum design or product-oriented curriculum design. People are going for product-oriented curriculum design that focuses on outcomes only. What will the students learn? The skills, set of skills, etc. And that product-oriented syllabus, if it is integrated with some other types of curriculum design, then that becomes integrated curriculum design. And following that, there is syllabus design as well. And there are quite a few types of syllabus design. As you know, I was trying to ask you questions, but no, let me go into the lesson in full, basically. So there are types of syllabuses, there are many types of syllabuses. Now, let me ask you, how many types can you remember? Don't cheat me. Just let me check if you have remembered few. One person, can you switch on your microphone and tell me how many types you remember? Tasks-based syllabus, content-based, all these things we discussed. How many do you remember? No. See? Lexical-based syllabus, grammar-based syllabus, learner-led syllabus,
teacher-led syllabus, mixed syllabus. You don't remember them? স্যার আমাদের কারিকুলাম নিয়ে ডিসকাশন হয়েছিল লাস্ট ক্লাসে। Okay, let me go back to curriculum then. How many types how many types of curriculums are there? There is another question on that. Yes, sir. You have discussed about 3 types of curriculum, basically written, Yeah. unwritten, and student-centered. And Written, unwritten, and student-centered or learner-centered curriculum. written, but that goes into written or unwritten. Yes, sir. Yeah. So Yes. basically, curricula is of 2 types, written and unwritten. And very surreptitiously, another type came in, which perhaps you said, hidden curriculum. Is that right? Yes, sir. Yeah. That hidden curriculum I discussed in many strands. When I was talking about hidden curriculum, I brought in some other aspects. What are they? You remember? Yes, sir. You have talked about null curriculum, spiral curriculum, all those. So did you take note of them? Yes, sir. And that is most important, because when it comes to something extra, books don't give you access to that. And that something extra is very important. You would remember, all of you, that often I avail the opportunity in a class to tell you tales, stories. I tell you, I've got a badnam. আমি গল্প করি, আমি মনে করি গল্প খুবই জরুরি, এবং আবারও রিইনফোর্স করছি গল্প খুব জরুরি ক্লাসরুমে। গল্প না হলে ক্লাসরুমে ভালো ক্লাসরুম পড়াশোনা হয় না। সো এই যে গল্প করি, দ্যাট ইজ হিডেন কারিকুলাম। আমি এক্সপ্লেন করতে পারি এবং কনভিন্স করতে পারবো, বাট টেক ফর গ্যারান্টেড, বিকজ দিস ইজ পেডাগজি and you put a very strong hand here. গল্প is জরুরি, because in syllabus delivery there is a strand, very important strand, a branch, that if the teacher can link the classroom knowledge or information or skill to a real life situation, then the students are prone to remember that knowledge or skill or information. You must link it, and that is pedagogically called association of knowledge. Classroom knowledge ke তোমার ব্যক্তি জীবনের নলেজের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করাটাই হলো association of knowledge, which is pedagogically a sound technique, a strategy. So that's where I tell you stories. Anyway, people may be more academic and they don't like to divert, but I do. While discussing hidden curriculum, I was talking about extracurricular activity. You remember, boys, girls? Yes, sir. And I perhaps remember the very important name of one of our juniors, Nahid Kaisar. She used to do the job. She used to do the job, that extracurricular activities. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we have lost her. Well, yeah, let me not go into that. We have lost her. Now, for that hidden curriculum, that was a departmental responsibility on Nahid. Nahid took it up on her own. She did it. That was her passion, that hidden curriculum delivery. কোর্সগুলোতে সে ভালো করতো এবং ছেলেমেয়েরা বেশ আগ্রহ ভরে অ্যাক্টিভলি ইনভলভড হতো, এবং তাতে করে তাদের সোশ্যাল স্কিল, এক্সট্রা একাডেমিক স্কিল, এগুলো বেড়ে যেত, which is very, very important. It's more important than the syllabus itself. And we have lost her. And there is nobody now. ওর মতো করে গোয়ারতমি করে কেউ করে না। আমি করতাম টুকটাক, কিন্তু আমি বাদ দিয়েছি because of my other engagements. So that is hidden curriculum. Why hidden curriculum? From hidden curriculum or null curriculum or extracurricular activities, I proceeded on to the STEM, STEAM, and STREAM. I've been talking about it
in your classes, in different classes, for a long time, maybe 3, 4, 5 years, STEM, STEAM, and STREAM. And I would not like to delve into that too much, but then I would like to bring in that point that the last addition to this newest form of curriculum or syllabus, which is now called STEM popularly in the whole wide world, but the last bit of it is STREAM, that addition of R, which is reading. And the STEM curriculum specialists, experts, are really into reading now, because they initially, when they designed STEM, they missed out on reading. They brought in art. They missed out on art as well. Now, in the STEAM, they brought in art. Why art? Because Nahid Kaisar, we need art, lecturing, debating, painting, recitation, all that. So they brought in art, because without art, our cognitive development is limited or becomes hampered. Art is necessary. In our days, in our salad days, I would say, I like the word salad, S-A-L-A-D, in our salad days, search it out, what does it mean? So in our salad days, we used to be, pretending to admire art. তোমরা মনে রাখবা যে এখনো কিছু কিছু ফ্যামিলি আছে, আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করি। টেগোর সং, বিউটিফুল ক্লাসিক্যাল মিউজিক বলে অনেকে, বলার সংখ্যা কমে গেছে আজকাল। আমাদের যৌবন সময় অনেকে বলতো, অনেকে বই কিনে কিনে, এনসাইক্লোপিডিয়া কিনে কিনে বাড়ির বড় রুমটা ভর্তি করতো, একটা বইও পড়তো না। ওইটা হলো ফ্যাশন, লাইফস্টাইল, বোঝানো মানুষকে আজ আমি বই পড়ি। আমাদের সালাদ যেতে আমরা কি করতাম, আমরা আর্ট এক্সিবিশনে যেতাম, একটাও বাদ যেত না। সে ধরো বেঙ্গল গ্যালারিতেই বলো, শিল্পকলা একাডেমিতেই বলো, বাংলা একাডেমিতেই বলো, কারুকলা ইনস্টিটিউটে বলো, আমরা যেতাম। আমি আর্টের সমালোচনাও করেছি, আই এম অ্যান আর্ট ক্রিটিক অ্যাজ ওয়েল। আমার কয়েকটা পপুলার আর্টিকেল রয়েছে। এই যে আর্ট ক্রিটিসিজম করেছিলাম, এই যে তোমরা যখন থিওরি পড়ো, থিওরিগুলোর অধিকাংশই কাভার্ড হয় আর্টে, সবগুলো থিওরি আর্টে আছে, যেমন লিটারেচারে আছে। তো আর্ট তারা নিয়ে আসলো, বিকজ উইদাউট আর্ট, আমি এখন গল্প করতেছি তোমাদের সঙ্গে, বাংলায় বলছি, উইদাউট আর্ট আওয়ার লাইফ ইজ নট কমপ্লিট মাই ফ্রেন্ডস। তুমি আর্ট বলতে তুমি যদি সুর করে ইন্না আতো আইনা কাল কাসার পড়ো, সুর করে তুমি যদি সূরা আর রহমান ফাবি আইয়ে আলা রব্বে কুমাতি তোকার যেমন ভালো লাগে, দিস ইজ অলসো এ ফর্ম অফ আর্ট, ফর্ম অফ পোয়েট্রি। তো আর্ট এবং পোয়েট্রি তোমার থাকতে হবে জীবনে, ছন্দ তোমার থাকতে। বেসিক্যালি আর্ট অ্যান্ড পোয়েট্রি তোমার জীবনকে একটা ছন্দ দেয়, একটা চেতনা তৈরি করে। এটা তৈরি হয় কখন? এটা শুনতে শুনতে, করতে করতে, দেখতে দেখতে তৈরি হয়। এখন তুমি যদি আর্ট এক্সিবিশনে নাই যাও, বোঝো না বোঝো, একটু বাহানাই না করো, তুমি তো, তোমার চেতনা তৈরি হবে না। তুমি যদি কবিতা নাই পড়ো, কত কবিতা মুখস্থ করেছি আমি, আবৃত্তি করতাম রীতিমতো। ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি তল নিয়ে আমি ঢাকায় এসেছি, টিএসসিতে আমরা রানার্স আপ হয়েছি, আমার ছেলেমেয়েরা এখনো আছে। ওই যে রেজা স্যার, ওই আবৃত্তির দলের লোক ছিল আমার। রেজা হলো বিউপির হেড অফ ইংলিশ, এখন ফুল প্রফেসর। তো তারা আবৃত্তি দলের লোক, বিকজ রেজার মতো ছেলেপেলেদের, ওই যে হামিদ, উবায়দ হামিদ এখন মায়েস্ট্রো, বিশাল পণ্ডিত সে, এরা এই যে গ্রিনের হেড শামীম মণ্ডল, এরা আমার কাছে আবৃত্তি করতো, আবৃত্তি শিখতো, আমার আবৃত্তি দল ছিল। তো এর ফলে কিছু ছেলে মেয়ে তৈরি হয়েছে, তাদের একটা প্যাশন তৈরি হয়েছে, ভালো লাগা, একটা অনুভূতি, একটা আবেগ তৈরি হয়েছে। আবেগ ছাড়া জীবন তো নয়। আবেগ লিঙ্ক টু ফিলসফি, আবেগ লিঙ্ক টু অ্যাওয়ারনেস। দ্যাটস ওয়াই আমেরিকার মতো একটা ওই রকম উদ্ভট দেশে তারা স্টিম আর্ট নিয়ে আসলো কারিকুলামে। তারপরে তাদের আর সেটাও সইল না, মানে তারা ভাবলো এখনো কারিকুলাম অসম্পূর্ণ, ইনকমপ্লিট। তারা নিয়ে আসলো যে রিডিং ছাড়া হবেই না। এই রিডিং থেমে আছে গত 5 বছর থেকে, রিডিং এর বাইরে তারা ডেভেলপমেন্ট করেনি। স্টেম কারিকুলাম, সায়েন্স, টেকনোলজি, রিডিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্ট অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স, এই 5টি না 6টি,
এই 6টি তারা এখন 6টিতে ধারণ করে আছে। এখন দেখো এখানে আর্টও আছে, রিডিংও আছে, সাথে ম্যাথমেটিক্স আছে, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, টেকনোলজি আছে। টেকনোলজি মানে এখন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা বলা হয় সেটাও বলা আছে। সায়েন্স তো আছেই, ওভারঅল আমাদের হিউম্যানিটিজও একটা সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স। তো এগুলো একটু বিশাল পরিসরের কথাবার্তা বলছি আমি, হয়তো তোমাদের ধান্দা লাগছে, বাট বাবারে এটাই আসল জিনিস। এটা যদি মনে রাখতে পারো, কেউ বলবে না তোমাকে স্টেম স্ট্রিম এই জায়গায় কারিকুলাম অ্যান্ড সিলেবাস ডিজাইন, ম্যাটেরিয়ালস ডেভেলপমেন্ট এই জায়গায় কেউই আসবে না। বাংলাদেশে খুব হাতে গোনা 2-4 জন জানতেও পারে, কিন্তু তারা আনবে না। আমি আনছি, এই জন্যই আনছি। I was pleasantly surprised the other day that 1 or 2 of you said, "Sir, we know STEM. We know STEM." I was over the moon. আমার ভালো লাগছিল। কই শিখলা তোমরা? স্যার আপনার ক্লাসে শুনেছি আপনি বলেছেন। উইচ ইজ অ্যান অ্যাচিভমেন্ট। 1 জন বা 2 জন বা 5 জন যদি মনে রেখে থাকো, কারণ দিস ইজ লাইফ স্কিল, এইটা সিলেবাসে নাই। এবং আমি এটা তোমাদের চাই তোমরা এই কথাগুলো মনে রাখো। এই যে হিডেন কারিকুলামের যে এখন আর এই স্টেম হিডেন নাই, বাট হিডেন কারিকুলামটা তারা নিয়ে এসছে, যেমন রিডিং এবং আর্টে। রিডিং তো আজকাল নাই, তারা রিডিংটা ইম্পর্টেন্স দিয়েছে। একদম বিরাট চাঙ্ক অফ দ্য সিলেবাস উইল বি রিডিং। যেমন আমি তোমাদের বাধ্য করি, দেখবা শুরু থেকেই আমি তোমাদের পড়াতাম যে পড়ো, কাজ যে দেই পড়তে তো হয়, স্ক্রিনেই পড়ো তো, বিকজ আই বিলিভ ইন রিডিং। রিডিং ইজ মাই প্যাশন। আর রিডিং না করলে কেউ ভদ্রলোক হয় না রে বাবা। রিডিং না করলে কেউ পণ্ডিত হয় না। রিডিং না করলে এবার ভালো ছাত্র কেউ হয় না। রিডিং না করলে কেউ জ্ঞানী হয় না। রিডিং না করলে কেউ কালচার্ড হয় না। রিডিং না করলে কারোর রাইটিং ভালো হয় না। রিডিং না করলে কেউ কবিতা লিখতে পারে না। রিডিং না করলে কেউ রিসার্চ করতে পারে না। রিডিং না করলে কেউ ভালো চাকরি করতে পারে না। রিডিং না করলে কিছুই সম্ভব না। খেয়াল আছে, গল্পে যাই, আল্লাহ তো প্রথম বাণী তার সৃষ্টির কাছে বলল কি? আল্লাহর প্রথম বাণী কি? একটা শব্দ জানো, মনে আছে? ইকরা। Ikra. ইকরা। ইকরা বিস্মেকার বিস্মেকার বিস্মেক ইকরা বিস্মেকা রব্বি Rabbil khalaq. রব্বিকাল্লাযী খালাক। তাহলে রিডিংটা তো মহান স্রষ্টা আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথম শব্দটাই মানুষের দিকে তাক করে। শুধু মুসলমান না, তার সৃষ্টি তো সবাই আমরা বিশ্বাস করি, এবং এটাই সত্যি। সবাইকে বলছে পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে এই পড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছে আমরা, তাই না? কি বলো? হ্যাঁ, তাসিন, আসিফ, রাকিব, মৌমিতা, মারিয়া, পড়াটা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর কথা থেকে আমরা এখন বান্দার কথায় আসি। আমাদের যে বান্দারা লেড হয়, সারা বিশ্বকে লিড করছে আমেরিকান বান্দারা, সেই আমেরিকান বান্দাদের এখন কিছু এক্সপার্ট তারা বলছে যে না, আমাদের স্ট্রিম করতে হবে, এখানে রিডিং অ্যান্ড আর্ট থাকতে হবে। অতএব মাই ফ্রেন্ডস, তোমরা যদি কারিকুলাম সিলেবাস সম্পর্কে লিখতেই থাকো, হিডেন কারিকুলাম নিয়ে আসতে হবে তোমাদের সামনে। যখন প্রশ্ন আসবে এটা উত্তরেও লিখতে হবে, এবং এটা মনে রাখতে হবে। সেটা আমার স্বার্থে না, তোমাদের স্বার্থে, তোমাদের জীবনের স্বার্থে, লাইফ স্কিলের স্বার্থে। সো এই হলো কারিকুলাম। 3টা মনে রাখলেই হবে, সাথে স্টেম স্ট্রিম থাকলেই হবে। আমি যেই জায়গায় আসছিলাম, আমি একটা ছোট্ট চার্ট দিয়েছিলাম। আমি আর বক করবো না বাবা, এখানে শীতের দেশ, খুব ঠান্ডা লেগেছে। ডিফারেন্স বিটুইন কারিকুলাম অ্যান্ড সিলেবাস, এই চার্টটা কেউ একটু ডিগ আউট করা, চুরি করার সমস্যা নাই, করে চার্টটা বুঝাও। একজন কেউ, মেয়ে অথবা ছেলে, যে কেউ, চার্টটা সবাইকে বুঝাও। চার্টটা আমার সামনে নেই, বিকজ আমি ওই মোবাইল থেকে বলছি, আমার ল্যাপটপ ডিসকানেক্টেড। 1 পার্সন, আমি নেক্সট লেসনে আসতেছি, এখনই আসবো। চার্টটা ডিফারেন্সেস বিটুইন কারিকুলাম এন্ড সিলেবাস, এটা ছোট্ট একটা চার্ট দিইনি আমি, সিলেবাস কারিকুলাম ডিফারেন্স। জি স্যার। সেখানে ডেফিনেশন আছে, কি কি আছে, সব অরিজিন আছে, তারপরে একটা আমব্রেলা, একটা, হ্যাঁ এটা বলতে হবে, কে বলছো সে সবটা বলতে হবে, কারণ ছেলেমেয়েরা সব ভুলে গেছে। এবং এই চার্টটা লাগবে তোমাদের। যাও,
Sir, firstly, it talks about definition. তুমি একা বলো কেন রাকি? তুমি চুপ থাকতে পারো না? আমি তো জানি তুমি বলবে। তুমি একা বলো কেন? Okay. Anybody else? I want to bring in everybody. তানভীর কথা বলো। তুমি তো Yes, কি sir. Yes, sir. হুম, Sir, first of all, definition. তো হ্যাঁ, ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে সিলেবাসের ডেফিনেশন এবং কারিকুলামের ডেফিনেশন আছে, যেখানে সিলেবাসের বলো তো। ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে বলা যায় যে সিলেবাস, ক্যান ইউ হিয়ার মি স্যার? Yeah. Yes, sir. Syllabus is a systematic description of a particular course to be taught to a particular group of students at academic institution at a particular time. Time. Bass. Beautiful. মনে রাখবার মতো। কারিকুলাম? On the other hand, curriculum is the overall plan taught in education system directed by state authority on institution or institution authority. So Overall এটাকে স্যার plan. actually হ্যাঁ, হ্যাঁ, জি স্যার, বলো। এটাকে actually স্যার আমব্রেলা টার্ম বলা যায়। তো কারিকুলামের ভিতরেই সিলেবাসটা অন্তর্নিহিত আর কি। হ্যাঁ। Curriculum is the whole, syllabus is the part. জি স্যার, Curriculum is the whole. এগুলো ডিটেইল বলতে হবে তো আমাদের। Okay. Now, Priyanka raised her hand. Priyanka, what are the origins of these two words, two terms? তোমাদের কাজ করার কথা। যদি না পারে কেউ পারবে কি? Sir, syllabus is a Greek term and curriculum is a Latin term. What is the Greek term? Syllabus. The Greek term is syllabi, and Syllabi, yeah. Latin term is curricula. Curricula. Quite similar, but remember this. তোমাদের রেফার করতে হবে পড়াশোনার সময়, লেখার সময়, যে রুট ওয়ার্ড হলো সিলাবি অ্যান্ড কারিকুলা, গ্রিক অ্যান্ড ল্যাটিন। এক দেশ না, দুটা, তখন একই দেশের মতো ছিল, ভাষা দুটা কোয়াইট অ্যাকিন টু ইচ আদার। সো এটা মনে রাখবা। এনিবডি সেট ফর সিলেবাস কিসের জন্য সেট করা হয়েছে? Sir, syllabus is set for a subject. For example, testing, evaluation. Yeah. And Yeah, on the other yeah. hand, curriculum is set for a course. For example, ELT and master's level course. Carry on. The rest of the, আমি ভুলে গেছি টপিকসগুলো কি কি আমরা দিয়েছিলাম। সেট ফর এর পরে কি আছে? Nature. তো নেচার, হ্যাঁ, নেচার। নেচার, জি স্যার। সিলেবাসের ক্ষেত্রে নেচারটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ আর কারিকুলামের ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপটিভ নেচার। প্রেসক্রিপটিভ হলো যে হোল তো ফিলসফি দেয়, বলে যে ছেলেমেয়েরা একটা কারিকুলাম দিলাম যে ছেলেমেয়েরা 500 শব্দ শিখবে ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে, 100 সেন্টেন্স শিখবে, এটা বলে ছেড়ে দিলাম। মানে একটা অঙ্কে কি শিখবে, 2-এর ঘরের নামতা বা 10-এর ঘরের নামতা শিখবে, 3 অঙ্কের সংখ্যা যোগ বিয়োগ করতে পারবে, এটা প্রেসক্রিপশন। ডেসক্রিপটিভ কি? এখন আমি ক্লাস 3-তে যাচ্ছি, 3-তে কি তারা 2টা সংখ্যা উইদিন 20 যোগ করতে পারবে, এটা ডেসক্রিপশন, একদম বলা 20-এর মধ্যে 2টা। তারপরে কি পড়বে বেসিক্যালি তারই কন্টেন্টের বর্ণনা, ডেসক্রিপটিভ। এটা হলো সিলেবাস। নেক্সট, আর কি বাকি থাকলো? Scope. হ্যাঁ বলো। So for syllabus, the scope is মেয়ে একটা কথা বলছে। এই মেয়ে বাবারে, মেয়েকে সুযোগ দাও। বলো মা, কি বলবা? কে বলছিলা? বলো। স্কোপ হচ্ছে সিলেবাসের ক্ষেত্রে ন্যারো এন্ড লিমিটেড, ইট ইজ ফর ওয়ান সাবজেক্ট, এন্ড কারিকুলামের ক্ষেত্রে এটা ওয়াইড, কভারস টোটাল এডুকেশনাল এক্সপেরিয়েন্স। Yes, good. Whole, broad. ভয় পাও কেন? মাথার ঘুমটা ছিঁড়ে ফেলো নারী, ভেঙে ফেলো শিকল। নজরুলের কথা। মাথার ঘুমটা ছিঁড়ে ফেলো নারী। খালি বাঘিনী হবে দরকার নাই, আমার বাঘিনী, নীরব বাঘিনী দরকার ক্লাসরুমের ভিতরে, বুঝছো? তাই এবার কথা বলবা সাহস করে, বাট পারমিশন নিয়ে কথা বলবা, এলোমেলো কথা বলেও না। নেক্সট আর কি বাকি আছে, কে বলবে? আরো মনে হয় 2-3টা বাকি আছে, 4টা। স্কোপ, ন্যারো আর ওয়াইড। আর কি বাকি আছে? কারিকুলাম কি তৈরি করে? Next is set out by. হ্যাঁ কি বলো? সেট, হ্যাঁ বলো। Set out by.
Curriculum is set by government institution authority, and syllabus is set out by examination. মনে রাখবা এটা। তারপরে Yes, sir. আর কি বাকি থাকলো? Then term. Go ahead. Term is fixed by? For a fixed term, normally a semester or a year. Yeah. Then for curriculum till the course last. যতদিন কোর্সটা চলে, তোমাদের সারা 6 মাস Yes. লাগবে, এটাই কারিকুলাম। ওকে, এনিথিং এলস, এনিথিং উই লেফট? Yes, sir. আচ্ছা। Next is হ্যাঁ, বলো বলো বলো, এটা criteria. সামনে থাকা দরকার তোমার। Criteria it varies from teacher to teacher, and curriculum is same for all teachers. সিলেবাস যখন ডেলিভারি দেই, যেমন আমি কারিকুলাম ডিজাইন পড়াচ্ছি, সিলেবাস ডিজাইন পড়াচ্ছি, আমার ডেলিভারিটা এক রকমের। আমি স্টেম পড়াচ্ছি, আমি মানে প্র্যাকটিক্যাল রিয়েলিটি নিয়ে এসছি, আমি তোমাদের ইনভলভ করতেছি, আমি 1 ঘন্টা বক্তৃতা দিচ্ছি না। এবং আমি যে কোর্সটুকু তোমাদের পড়াবো সেটা আমার মতো করে আমি সাজায় নিয়েছি। অন্য টিচার যা ওইখানে লেখা আছে ওর বাইরে যাবে না, এটা সে ভেরি করে টিচার টু টিচার, তারা বেশি স্ট্রাকচার্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কারিকুলাম কি হয়? সেম ফর অল, কি অল, হ্যাঁ, আমার জন্য যে কারিকুলাম আসছে ওই আরেকজনের জন্য সেই কারিকুলাম আসছে, সেই ধরো যেটা আমরা পড়াচ্ছি। এইটুকু মনে রাখলে পরে অনেক কিছুই তোমাদের হজম হবে। আচ্ছা, আমি তো 2টা বইয়ের নাম আজকে দিতে চাইছিলাম, পারবো না, আমার কম্পিউটারে আছে। এনিওয়ে, সো এই কারিকুলামের এখানে খেয়াল রাখবা আমি কেন এটাতে সময় দিলাম। ডিফাইন কারিকুলাম, ডিফাইন সিলেবাস, ডিফাইন এর মাঝে যেটা আমি টাচ করে নিই সেটা হলো ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন, ফ্যাক্টরস অফ কারিকুলাম, সিলেবাস অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন। এগুলো তোমাদের করতে হবে, এগুলো তোমাদের কুইজে আসবে, এগুলোই তোমাদের পরীক্ষায় আসবে। এগুলো নোট কর। তোমাদের যে আমি সামনে নাই, সামনে রাখতে তো বিরক্ত হইতা, একদিক থেকে আমি তো ক্লাসে বাধ্য করতাম নোট করতে। যাই হোক, তোমাদের উপর ছেড়ে দেই মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার, তোমরা নোট করবা, না হলে কিন্তু বিপদে পড়বা। বাবা শোনো, এইখানে এই সিলেবাস ডিজাইন কেউ পড়ায় না, কেউ পড়াতে চায় না, কেউই পড়াতে চায় না। সবচেয়ে নিরস, সবচেয়ে একটা ড্রাই একটা জিনিস আমাদের দিতেছে। এখন আমি তো আমাদের বলে যে স্যার আপনি ছাড়া তো কেউ করাতে যাচ্ছে না এটা। তো এই নিরস জিনিসটাকে সরস করবার জন্য আমার তো কোনো অস্ত্র নাই। মাঝে মাঝে কবিতার একটু চরণে দিয়ে করি, লাভ তো হয় না কিছু। তো তোমাদেরই এই দায়িত্বটা বেশি করে নিতে হবে। আমি চেষ্টা করছি টু ব্রেক ইট ডাউন আপ টু ইউর গ্রাসপিং অ্যাবিলিটি, অ্যান্ড ইফ ইউ টেক ইট প্লিজ মেক ইট। হাউ ডু ইউ মেক ইট? প্লিজ নোট ইট ডাউন অ্যান্ড কিপ ইট। এবং এটাকে একা না পারো, কোনো বন্ধু বান্ধবীকে জোগাড় করে তোমরা পার্টনারশিপ রিডিং করবা, আলোচনা করবা, তাহলে মনে থাকবে। এখন যে জায়গায় আমি যাইতে চাচ্ছি আজকে, সেটা হলো এটা আমি চুরি করতে দেব না, আমি তোমাদের দিয়েই পড়াবো। তোমরা বলো তো, আমি চেষ্টা করছিলাম, একটু আগে বলছিলাম ফ্যাক্টরস ডিটারমিনিং কারিকুলাম ডিজাইন। একটা জায়গায় থাকি, আমি বেশি বাড়াবো না, 3টাই পড়াবো, 3টাই চেষ্টা করবো একটু ব্রেক দিয়ে, যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে। এটা শেষ করতে হবে। ফ্যাক্টরস কারিকুলাম ডিজাইনে যদি সংজ্ঞা মনে থাকে, কারিকুলাম ডিজাইনে স্টেক হোল্ডার্স কে কে, এখানে পার্টনার্স কে কে। আচ্ছা, আমি ব্রেক করি। কারিকুলাম ডিজাইনে সহজ করে বলি, স্টেক হোল্ডার্স মানে পার্টনার্স। কারা কারা পার্টনার কেউ বলবে? Sir, teacher, student, and the authority. টিচার্স, স্টুডেন্টস, অথরিটিস। তোমাকে জাস্টিফাই করতে হবে রাকিবুল, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক students are involved in curriculum design? Sir, I think I have talked about the authorities because they're the one who's taking the major decision, and secondly, the teachers, they are going to adopt, they are going to follow the curriculum to teach their students, and the students are the direct stakeholder who are directly affected through the curriculum. They are going to learn, and তাদের ডিজাইন বা তাদের পড়াশোনার পুরো ব্যাপারটাই একটা কারিকুলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সো
they are the biggest stakeholders, I guess. তোমাদের দেশে এই যে ইংলিশ কারিকুলাম হয়েছে তোমার সাউথ এশিয়ান লিটারেচার 20th century ব্লা 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 কারিকুলাম ডিজাইন রিসার্চ মেথোডোলজি, তোমরা কি জানো কি হয়েছিল? তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? No, sir. I'm playing the devil's advocate here, রাকিব, জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তাহলে তুমি যে দাবিটা করলে সেটা ভ্যালিড দাবি, আমি ডিনাই করব না, এটা রাইট আছে, বাট সেই দাবিটা কি বাস্তবায়িত হয়েছিল যে স্টুডেন্টস লার্নার্সকে আমরা ইনভলভ করব কারিকুলাম ডিজাইনে? No, সোজা sir. উত্তর না, হয়নি। তাহলে তুমি ফিল করছো একজন ছাত্র হয়ে, বা তোমরা ফিল করছো যে তোমাদের কনসার্ন থাকা দরকার, তোমাদের কনসেন্ট থাকা দরকার। দ্যাট ওয়াজ নট টেকেন। ওকে, আমাদের আগে জিজ্ঞাসা করা হতো না, ইদানিং মানে একটা গল্পই করে আবার ইদানিং জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। ওবি কারিকুলাম, সিএলও পিএলও টিএরা জানে ভালো করে, আমি জানি না, আমি ওটা কেয়ারই করি না। এই জন্য একটা গ্রুপ অফ ভালচার্স আছে ডিপার্টমেন্টে, মাস্টার আছে, এই মাস্টার সাহেবরা এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এখন তারা নিজেরাই বোঝে কিনা আমি জানি না, বাট তারা সিএলও পিএলও কি যেন নাম, তানভীর, আউটকাম বেসড কারিকুলাম না, ওবি আউট, এই তানভীর তোমার জান, আউটকাম বেসড, ওবিই আউটকাম বেসড কারিকুলাম বলছে এরা। সেখানে সিএলও কোর্স লার্নিং অবজেক্টিভস, পিএলও যেন কি আমি ভুলে গেছি, এগুলো নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম, প্রোগ্রাম লার্নিং অবজেক্টিভ, এগুলো আবার ছক আছে, আবার কোনাকুনি আছে, সোজাসুজি আছে, ভার্টিক্যাল আছে, হরাইজন্টাল আছে, এগুলো পূরণ করতে হয়। মাস্টার সাহেবরা কিছু, আমি নিজে কিছু বুঝি না আল্লাহর কসম, অথচ বছর শেষে পূরণ করতে হয়। আগে আমার টিএ করতো, এবার তো যে তানভীর ফাঁকি দিচ্ছে, করে না বা শেখে না। আমার কোনো কমপ্লেইন নাই, শিখতে হবে, সামনের বার করতে হবে, তানভীরকেই করতে হবে। তো এখন এগুলো ফালতু জিনিস, টোটাল ফালতু জিনিস। কিছু মনে করিও না যে আমি কিছু এক্সট্রিম কথাবার্তা বলছি। রাকিব, তোমার কথা থেকেই বলছি, লার্নারদের তো নেই না আমরা কারিকুলাম ডিজাইনে, আমরা টিচারদেরও নেই না। এখন কোথায় কোন ইউজিসির লোক, মিনিস্ট্রির লোক বাইরে গেছিল, বাইরে গিয়ে কনফারেন্স করছে বা মিটিং করছে, চা চু খাইছে, 5 স্টার হোটেলে ছিল, পয়সা করে পাইছে হামিদ স্যারের মতো। হামিদ স্যাররা ভালো কাজ করেছে অবশ্য, তাদের বইটা খুবই ভালো, ইংলিশ ফর টুডে। বাট এইরা যারা এইসব আজগুবি খবরপত্র নিয়ে এসে বলে কারিকুলাম চেঞ্জ করতে হবে, ওবি করো, ওরা কিন্তু কারিকুলামের ডেফিনেশন জানে না। এবং ওবি এখন মাস্টার সাহেবদের ঘাড়ে চাপাইছে বিভিন্ন সিলেক্টেড বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, আমরা করতেছি। তো জোর করে আমরা কিছু কারিকুলামের শব্দ শিখতেছি, বাট আমরা কারিকুলাম শিখতেছি না। কারিকুলাম আচমকা ওবি করে কারিকুলামে মাস্টার কেউ হতে পারবে না, চ্যালেঞ্জ। কারিকুলামের জন্য একাডেমিক পড়াশোনা করতে হবে তোমাকে। কোর্স যেমন আজকে তুমি কোর্সটা করতেছ, এই কোর্সটা তো তোমার স্যারেরা করে নাই, ম্যাডামরা করেনি গো, করে নাই। সুতরাং এভাবে হবে না। এবং এখনো আমরা শিক্ষকরাই কারিকুলামের স্টেক হোল্ডার নই, তোমরা ছাত্ররা নও। তাহলে কে বলবা কারা কারিকুলাম ডিজাইন করে আমাদের দেশে? কারা? একদল বাকি থাকে। হ্যাঁ, এনসিটিভি বললা, এটা গভর্নমেন্ট, মোটামুটি নাম হলো সরকার। এনসিটিভি ঠিক আছে, বাংলাদেশে ওরা করে, নাম হলো সরকারই এটা করে, আমাদের তোয়াক্কা করে না। এখন আমি বুদ্ধিটা চাইতেছি তোমাদের কাছে, তোমাদের তোয়াক্কা করা হোক, আমাদের তোয়াক্কা করা হোক, তোমাদের ইনভলভ করা হোক, আমাদের ইনভলভ করা হোক। এই দুটা ফ্যাক্টর, স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স, গভর্নমেন্ট তো আছেই, এটা ছেড়ে দিয়ে সবসময় করে। আমরা লার্নারদের কিভাবে ইনভলভ করতে পারি, কে বলবে? সাদিয়া, ইজ ইট সাদিয়া আফরিন খান? হ্যালো, মিস খান নাকি এটা? স্যার, আপনি খান? মিস খান? না স্যার। আচ্ছা, আমাদের এখানে সাদিয়া আফরিন খান নাই কেউ?
নাই মনে হয়। Anyway, Sadia, how can we involve the learners, students, you lot, into the curriculum design mechanism? না পারলে নাই, অন্যরা বলো। সরি স্যার। না না না, পারতে হবে কেন? তুমি যে পারছো না এটাও পারা। আর কে কে জানবে কেন, কেমন করে আমরা ছাত্রদের ইনভলভ করব? আমাদের ধরো ইংলিশ ক্লাস, গো হেড স্যার। আই থিঙ্ক প্রথমত স্টুডেন্টদের যে নিডস গুলো আছে, তারা যেই ফিল্ডে যাবে এবং পরবর্তীতে তাদের ফিউচার চিন্তা করে তাদের কোন ব্যাপারগুলো তাদের প্রয়োজন, স্পেশালি যেটাকে আমরা ওই কারিকুলাম ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে নিডস বলি একটা কোর্সের ক্ষেত্রে। সো নিডস গুলো অ্যানালাইসিস করা যেতে পারে। তাছাড়া স্টুডেন্ট বেস বিভিন্ন রিসার্চ পেপার থেকে আরো ভালো করে জানা যেতে পারে নিডস গুলো। আর প্রয়োজন হলে স্যার স্টুডেন্টদের হেল্প নেওয়া যেতে পারে, যে সবসময় এরকম হতে পারে যে অবজেক্টিভলি বলা যায় না, সো স্টুডেন্টদেরকে অ্যাপ্রোচ করা যেতে পারে, স্টুডেন্টদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নেওয়া যেতে পারে। How would you approach? There is a mechanism. How? বলে দেই, রিসার্চ করতে হবে এবং রিসার্চের জন্য ফান্ড বরাদ্দ করতে হবে। ইউজিসি, এনসিটিবি বা গভর্নমেন্ট করে বলবে যে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার লেভেলে ইংলিশ নিডস অফ দি লার্নার্স, এদের নিড কি তোমরা এটা তোমরা বের করে দাও রিসার্চ করে, তোমাদের টাকা দেবো 2 লাখ, যাও একটা পেপার বের করো। আর একটা গ্রুপকে বললো যে টিচাররা কি মনে করে কারিকুলাম কি থাকা উচিত, আরেকটা রিসার্চ ওরা বের করে নিয়ে আসলো। এগুলো পেপারও হবে, কিন্তু আসলে এগুলো গভর্নমেন্ট বা এনসিটিভির প্রজেক্ট। এভাবে ছাত্রছাত্রীদের দিস ইজ ইনডাইরেক্ট ইনভলভমেন্ট অ্যাবাউট দ্য নিডস অ্যানালাইসিস অফ দি লার্নার্স। তাহলে আমরা একটা লার্নার ফ্যাক্টর পাইলাম, সেখানে লার্নারের নিডকে টার্গেট করতে হবে, সেই নিডগুলো অনুযায়ী আমাদের কারিকুলাম ডিজাইন করতে হবে। আমরা রিসার্চ করে লার্নারদের ইনভলভ করতে পারি, সেটা ইফেক্টিভ ওয়ে। আমি এটাকে আর বাড়াবো না, প্রজেক্ট করতে হবে, ওই টাকা পয়সা মারার কায়দা আর কি, আমিও তা ওদের দলে। আর কি ফ্যাক্টরস আছে? টিচার ফ্যাক্টর তো আছেই। টিচার ফ্যাক্টরটা আমরা ওটাও লিখে নাও, টিচার ফ্যাক্টর কারিকুলাম ডিজাইনে। টিচারদের ট্রেনিং আছে কি না, টিচাররা কি মনে করে কোনটা জিনিস ছাত্রছাত্রীদের এই লেভেলে পড়ার দরকার, পড়াতে গিয়ে টিচারদের ইকুইপ করতে হবে কিভাবে, টিচাররা কিভাবে সাকসেসফুল ডেলিভারি অফ দি কারিকুলাম দেবে, এটা করতে হবে, টিচার ফ্যাক্টর। আর কি ফ্যাক্টর থাকতে পারে? টিচার ফ্যাক্টর, স্টুডেন্ট ফ্যাক্টর গেল। জাতি কি চায় দেখতে হবে না? আমাদের নেশনের কি দরকার? জি স্যার। কি দরকার নেশনের? ইংরেজির জন্য কি দরকার? আমরা সবসময় বড় বড় কথা বলি, গুড সিটিজেন দরকার, ইংরেজি পারদর্শী দরকার, কম্পিউটারে পারদর্শী দরকার, আমাদের আর্ট অফ লিভিং দরকার, বাপ মায়ের পা ধুইতে জানতে হবে, কাঁঠাল উৎসব দরকার। এগুলো হিডেন কারিকুলাম। আমি একটু ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলছি, বাট দরকার তো আছে, না হলে আমরা করবো কেন? সেইটা অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদের টিচারদের পড়াশোনা করতে হবে, ওয়ার্কশপ করতে হবে, সেমিনার করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। হাউএভার, এই ফ্যাক্টরের পরে আর একটা ফ্যাক্টর আছে আমাদের। আমরা দিলাম ইংরেজি, দিলাম সিএলটি, কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং মেথড অ্যাপ্রোচটাকে দিয়ে দিলাম। বই, হামিদ স্যাররা খুব ভালো বই লিখেছে। বইটা লিখতে গিয়ে হামিদ স্যার বইটা নির্দোষ, কিন্তু একদম একেবারে মানে খুব জুৎসু একটা বই। এই বইটা এর আগে কি ছিল? আচ্ছা, একটা ফ্যাক্ট নিয়ে আসি। আমি যদি তোমাকে ক্লাস 3-4 ইংরেজি পড়াচ্ছি, সিএলটি কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং পড়াচ্ছি, সিএলটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ইংলিশ এনভায়রনমেন্ট থাকতে হবে এবং সেখানে ইংলিশ কালচার, লিটারেচার আনতে হবে। শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীদের ইংলিশ এনভায়রনমেন্টে রাখতে হবে।
এগুলো যদি আমি দিতে চাই, সেই এনভায়রনমেন্টটা কি আমার দেশের রুরাল স্কুলগুলোতে আছে? না স্যার। No, sir. তো নাই। এবং আমির স্যারা যে বইটা লিখেছে, এবং বইটা লিখবার পরে তারা ডাইরেকশন দিল যে এটা পড়াতে হবে, শিক্ষক কখনো বাংলা বলতে পারবে না। এখানে মোবাইল ডিভাইস দিয়ে দেওয়া হলো শিক্ষকদের, তোমরা এটাকে, এই ডিভাইসে অনেকগুলো ক্লাস লেসন আছে, টিচিং ম্যাটেরিয়ালস আছে, এগুলো ব্যবহার করবা। এটার জন্য হোয়াইট বোর্ড লাগবে, এটা ওভারহেড প্রজেক্টর লাগবে, এটার জন্য ইন্টারনেট লাগবে, এটার জন্য ইলেকট্রিসিটি লাগবে, কিছুই নাই। এগুলো যদি না থাকে তুমি গ্রামে প্রাইমারি সেকেন্ডারিতে কি ইংরেজি পড়াবা? অর্থাৎ এইটা হামিদ স্যারদের দোষ না, এটা দোষ এনসিটিভের। তারা যখন এই বইটা রচনা করছে, একটা জিনিস তারা বলছে যে তোমরা ছাত্রছাত্রীদের কনটেক্সটে তোমরা কন্টেন্ট লিখবা। অর্থাৎ আমি ক্লাস 6-এ পড়েছি, দেয়ার আর 4 সিজনস ইন ইয়ার ইংল্যান্ড, একটা ইয়ার ইন ইংল্যান্ড আমার মুখস্থ আছে। দেয়ার আর 4 সিজনস ইন এ ইয়ার ইন ইংল্যান্ড, ক্লাস 6-এ আমি মুখস্থ করেছি, কারণ বুঝি নাই এটা কিছু। এটা র্যাপিড রিডার বলতো। আমি ইংল্যান্ডের 4টে সিজন শিখতেছি, এখানে 4টে সিজন, অটাম, স্প্রিং, সামার, উইন্টার, এবং এক একটা উইন্টারের, সামারের, স্প্রিংয়ের, অটামের বর্ণনা। এই যে এখন এখানে অটাম চলছে, বর্ণনা আমি তখন ক্লাস 6-এ শিখেছি। একটা লাভ হয়েছে যে আমার আকর্ষণ হয়েছে, যেখানে 4টা, আমাদের এখানে তো 6টা। ওইটা আমার বাবা মা বলেছে, শিক্ষকরা বলেনি। তাহলে সেই লেখাটা আমি হেফজ করেছি প্রেসারে, চাপে পড়ে, বাপ মায়ের পিটুনি ছিল। আমার বন্ধু বান্ধবরা কেউই হেফজ করেনি, সেটা আমি ইংরেজিতে একটু মাস্তানি করতেছি, আজকাল ওরা কেউই পারে না, আমার স্কুল ফ্রেন্ডরা। যাই হোক, ওই যে there are 4 seasons in a year in England, ওইটা কি আমার বন্ধু বান্ধব আমার জন্যে পরিবেশগতভাবে জুৎসই ছিল? না স্যার। ছিল না। সুতরাং ওই সময়কার ইংলিশ কারিকুলাম, আমি যখন 60s-এর দিকে সেকেন্ডারিতে পড়ি, তখন এই ইংলিশ কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টে আমরা জড়িত ছিলাম না, শিক্ষকরা জড়িত ছিল না। ওই মিনিস্ট্রি কিংবা ধরো এক্সামিনেশন বোর্ড বা এনসিটিভি তখন যাই থাকুক তারা করেছে। তখনও ছাত্রদের নিডস অ্যানালাইসিস হয় নাই, শিক্ষকদের কমেন্টস নেওয়া হয় নাই, অবজারভেশনস নেওয়া হয় নাই, এবং সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস হয়নি। যে এনভায়রনমেন্টের কথা বললাম, এটা বেসিক্যালি সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস। কোন সিচুয়েশনে আমি কারিকুলাম ডেভেলপ করছি, কোথায় আমি কারিকুলামটা ডেলিভারি দেব, এই সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস আর একটা বড় ফ্যাক্টর। এটা করতে হবে, কনটেক্সচুয়ালাইজ করতে হবে। এবং এর জন্যে আজকালকার জগতে বেঁচে আছেন মস্তান, সে মস্তানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, বি কুমারা ভার্ডিভেলো, আমি রেফারেন্স পরে দিয়ে দেব। বি কুমারা ভার্ডিভেলো, VARDIVELU। এই হলো এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস যে নেওয়া হচ্ছে না কারিকুলাম ডিজাইনে, বিশেষ করে ইংরেজির জন্যে, সেইটার জন্য উনি দৌড়াদৌড়ি করছেন, লাফালাফি করছেন এবং দমকাদমকি করছেন মানুষজনদের, দুনিয়াময়। ঢাকাতেও এসেছিলেন 8-9 বছর আগে। এখন কুমারা ভার্ডিভেলো, বি কুমারা ভার্ডিভেলো, তিনি এটার মাস্তান, এবং তারপরে আর কোনো মাস্তান জন্মায় নেই। এখন ওর বই আমাদের পড়তেই হবে, এখন যদি পড়তে পারো। সেটা ওই সিচুয়েশনাল অ্যানালাইসিস বা কনটেক্সচুয়াল অ্যানালাইসিস বা এনভায়রনমেন্টাল অ্যানালাইসিস, এটা বড় ফ্যাক্টর। আমি 3টা শব্দ বলেছি, সিচুয়েশনাল অ্যানালাইসিস, অথবা কনটেক্সচুয়াল অ্যানালাইসিস, অথবা এনভায়রনমেন্টাল অ্যানালাইসিস, অথবা factors related to situation, factors related to context, or factors related to learner environment. এইটি কারিকুলাম ডিজাইনের আর একটা ফ্যাক্টর। কয়টা হলো ফ্যাক্টর? 4টা স্যার। হ্যাঁ, 4টা। আর কি বাকি থাকে? কেউ আন্দাজ থেকে বলো, আমার সামনে কোনো মালপত্র নাই। আরেকটা, যেটা সরকার, অথরিটি, সেন্সিটিভ আমাদের ক্ষেত্রে। ইংরেজির ক্ষেত্রে যারা দায়িত্ব পায় তারা, যেমন ইউনিভার্সিটিটা দায়িত্ব পাবে, ব্র্যাক পায়,
ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে হামিদ ভাইরা টাকা নেয় কিন্তু কাম হয় না। আমার তো কোন ছুটি লাগে এটার ব্যাপারে হামিদের নাম উচ্চারণ করলে বলে যে এটুকু বলিও না, আমি বলবোই আমি, আপনারা কোনো কাম করেন নাই। যাই হোক, এই যে এরা যারা অথরিটি তারা করে, ধীরে ধীরে আসতেছে কথাটা মাঠে, বাট situation analysis or analysis of the context or the environment is not being done in our country. এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে factors deciding a curriculum design, 4টা, তোমরা বাড়াতে পারো 5টা, আর একটা কি লিখে নাও, আমার মাথা থেকে বলে দেই। আর একটা কি, আর কে জড়িত এই কারিকুলামের সাথে, হিডেন কারিকুলামের সঙ্গে? বা দাঁড়াও, আমি এটা আমিও লিখে রাখি, মনে আসলো বলি। কে? আর একটা ফ্যাক্টর আছে, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে বিশেষ একটা জনতার অংশ আছে। কারা? গার্ডিয়ান। হ্যাঁ, গার্ডিয়ান। থ্যাংক ইউ, নোবডি ইজ থিঙ্কিং। এটার নাম দিয়ে দাও ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টর। ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টর, ডেমোগ্রাফি বোঝো তো? এতে বাবারে আমি নিজেও ভুলে যাব, লিখে নাও, তোমরাই আমাকে পরে মনে করাই দেবে, একটা বই লিখতে হবে আমাকে। ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টর, ব্র্যাকেটে লিখো টিচার্স ডেমোগ্রাফি, টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস, স্টুডেন্টস গেল। এই সাথে লিখে রাখো হোম এনভায়রনমেন্ট, হোম এনভায়রনমেন্ট। এই সাথে লিখে রাখো প্যারেন্টাল ইনভলভমেন্ট, প্যারেন্টস সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন। এনভায়রনমেন্ট না লিখে প্যারেন্টস সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনস। ড্যাশ দিয়ে লেখো প্যারেন্টাল ইনভলভমেন্ট, প্যারেন্টাল ইনভলভমেন্ট। নিজেও লিখলাম এটা। কিছু তো নোট থাকলে ভালো, পরে কাজে লাগবে। এটা বর্ণনা করতে পারবা ছেলেমেয়েরা? ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টর, ডেমোগ্রাফিক মানে জনমিতিক, ডেমোগ্রাফির বাংলা হলো জনমিতিক, অর্থাৎ জনসংখ্যাগত। এখানে টিচারদের ডেমোগ্রাফি কি? টিচার ঠুল্লা মার্কা, ঝুল্লা মার্কা, লেখাপড়া জানে না, কাপড় চোপড় পড়তে পারে না, কথা বলতে পারে না, ইংরেজির উচ্চারণ ভালো নেই, এটাও একটা ফ্যাক্টর। আবার টিচার টু স্মার্ট, খুব বেশি বাহাদুরি করে, ইউজার ফ্রেন্ডলি না, ছাত্রদের পিটায়, বকে, ছাত্ররা মন খারাপ করে, মোটিভেশন হারায়, এটাও একটা ফ্যাক্টর। টিচারের অবস্থা ভালো, বউয়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক, গাড়ি চড়ে আসে, মজায় থাকে, সুখে থাকে, জ্ঞান ভালো, সে ভালো পড়াবে। স্টুডেন্টস ডেমোগ্রাফি, গরিব মানুষের ছেলে, নিম্ন মধ্যবিত্ত, দেখছো তো বিসিএস অনেকে রিক্সাওয়ালা ছেলেপেলেরা হয়ে যাচ্ছে, গরিব, এরা পারে না। এই শেফুদার কথা শোনো তোমরা ফেসবুকে, শেফুদার কথা কেউ শোনো? এই তোমরা গরিব, শোনো চেকলোকটা বদমাইশ, এটা খুব খারাপ খারাপ কথা বলো। এই লোকটা আমাদের গরিব বলে। আর একটা মেয়ে আছে প্রিয়াঙ্কা, ওর নাম হলো প্রিয়াঙ্কা, খুব জবরদস্ত একটা মেয়ে, ফেসবুকে আসে, ও বলে আমরা গরিব, সবগুলোকে প্লুরাল করে বলে আর কি। ওকে খুব ভালো লাগে আমার, আমি ক্লাসে থাকলে দেখাতাম। যাই হোক, আমাদের ছাত্ররা গরিব ফ্যামিলি থেকে আসে, এখান থেকেই উঠে আসলে মোটা দাগে ধরতে হবে এই ছেলেমেয়েটার বই নাই, এই ছেলেমেয়েটার বাড়িতে ইংলিশ এক্সপোজার নাই, এই ছেলেমেয়েটার বাড়িতে টেলিভিশন নাই, রেডিও নাই, খবরের কাগজ নাই। তাহলে এখানে আমি কারিকুলাম ডিজাইনের সময় এর অবস্থাটা আমাকে দেখতে হবে, দেখে সেই মর্মে আমি যে কন্টেন্টটা দিব, সেই কন্টেন্ট যেন ক্লাসরুমে সে হজম করতে পারে, অথবা স্কুল থেকে বাড়ি যেতে যেতেই সে
অ্যাসোসিয়েট করতে পারে। পেডাগজিক্যাল যে টার্মটা আছে অ্যাসোসিয়েশন, কি অ্যাসোসিয়েট? ধরো আমি মাকাল ফল নিয়ে একটা গল্প লিখলাম, গ্রামে মাকাল ফল দেখা যায়, অথবা কাঁঠাল জ্যাকফ্রুট নিয়ে লিখলাম, শিয়াল নিয়ে লিখলাম, ভিখারিনী নিয়ে লিখলাম, তারপরে গ্রাম্য মেলা নিয়ে লিখলাম, ভিলেজ ফেয়ার, লাঠি খেলা নিয়ে লিখলাম, ঢোল ঢাক নিয়ে লিখলাম, সিঁদুর নিয়ে লিখলাম, তারপরে ফিউনারেল নিয়ে লিখলাম, হিন্দু ফিউনারেল, মুসলিম ফিউনারেল নিয়ে লিখলাম। আমাদের দেশে লিখতে দেবে না এটা, বাট ইংল্যান্ডে করা হয়। তো এই যে অ্যাসোসিয়েশনের একটা সুযোগ দিলাম আমি, সেই অ্যাসোসিয়েশনের ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টরগুলো মার্জিনালাইজ হয়ে যায়। যে ছেলে মেয়ে গরিব হলেও, বাবা গরিব হলেও এগুলো ক্লাসের পড়াটাকে যেতে আসতে বাড়িতে শিখবে। ভাঙা ঘর, বৃষ্টির দিনে পানি পড়ে, মাছ উজায়, ব্যাং ডাকে, সাপ ব্যাং ধরে, শাপলা ফুল, এগুলো হলো ডেমোগ্রাফি ফ্যাক্টর, যেটা কনটেক্সটের সঙ্গে বা এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে লিঙ্ক থাকে। এই জিনিসটাকে তোমাদের ফুলাইতে হবে, ফাঁপাইতে হবে। এই হলো 5টা ফ্যাক্টর আমরা আলোচনা করলাম। নোট রাখো, নোটটাকে যেই পারো, যেই করতেছো, একজন বা দুইজন সুন্দর করে একটু ইলাবোরেট করে তোমরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছেড়ে দেবা, ঠিক আছে? আমার মনে হয় একটা ব্রেক দেই, আমি আসরের নামাজ পড়ি। কতক্ষণ নেবে ব্রেক তোমরা? আসিফ, তানভীর, 15 কতক্ষণ? minutes. 15 মিনিটস? Yes, sir. 15 minutes. ওকে স্যার, 15 মিনিট। 20 মিনিটস দিয়ে দিলাম, 20 মিনিট পরে আসবা। আমি নামাজটা অজু করতে হবে, এখানে অজু করতে ইচ্ছা করে না, ঠান্ডা। ঠিক আছে বেটা, দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আমি মিটিংয়ে থাকলাম, তোমরা যারা যারা থাকো এখানে গুলতানি মারতে পারো, গল্প করতে পারো। এরপরে আমি ওই সিলেবাস পড়াবো, সিলেবাসের টাইপস অ্যান্ড ফ্যাক্টরস ইন ডিজাইনিং এ সিলেবাস। এটা তোমরা যারা আছো, নামাজ পড়বা না, পড়া উচিত, তারা করতে থাকো। See you soon. বিসমিল্লাহ। আম্মু এখন 20-30 মিনিটের ব্রেক দিছে, রেকর্ডিংটা কি সেভ করব? 20-30 মিনিট তো ফেলা থেকে আপনি সেভ করব?